मोदी बापू जेम तेम बोले भगवान द्वारकाधीश है जुड़े हुए सभी यादव भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, यादव मैं गुजरात है द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेके आया हूं और यूपी के यादवों की जवाबदारी हमारी है। बाप दीकरन भी न रहे ये बोलो छोड़ो साहब, पर मुख्यमंत्री मिले ने साहब अपना नवीनाथ बापू ना भंडारा वखते एने हाजरी आपेली अपने ठवी में भूखा काढे ओलो नतो आव्यो अनिल कपूर नो ओलो फिल्म क्यों नायक नायक ने बाप थी ने त्यारे याद मारे छे साहेब एवा भूखा काढे छे એટલે અત્યારે આ બધી આમ નવી નવી ચેતનાઓ કઈક દેશનું હારું કરી રહી છે। કોંગ્રેસમાં હારા છે બધા हाँ ले हार આપણે તો વચગાળામાં દાટા મારવાના છે નહીં તો જો નહીં સામે કોઈ ને તો આ કોંગ્રેસ છે બધા ભાજપમાં વ્યા જાય પછી એવું લાગશે કે હવે ભાજપનું પૂરું થાય તો પછી એ પાછા કોંગ્રેસ આપણે તો એનું જ છે એમાં કાંઈ આપણને તકલીફ જ નથી બધા હારા જ માણસો છે। અમે કેમ જો વાત કરતા હોય એમ લાગે કાંઈ ઘડી ગાવું છે બે દુઆ ગાઈ નાખી આ તરત પક્ષ પલટો પણ આ મોદી સાહેબ છે ક્યાં સુધી થોડું કોંગ્રેસ વાળાને થોડું તકલીફ हाँ केवू बोले जे बोले सीधू पड़े बोलो अत्यारे हवे तो पीएम थी गया ने वडाप्रधान हाँ बहुत सरस आपने एम ज थाय के अत्यारे बोले काल अमल में आवी जाय हाँ हमणा हमणा जो अहींया आव्या होय अत्यारे अहींया तो आवुं ज बोलो भारत माता की जय तो बोलो बेनो भाइयों। भाई बहनों आज मैं फूलनाथ की भूमि में आया हूं, आपके पास मत लेने के लिए नहीं आया बहनों भाइयों, ये भूमि को मेरे मस्तक ऊपर लगाने आया हूं बहनों भाइयों। बहनों भाइयों मैं जब गुजरात का सीएम था तब तक अमेरिका ने मुझे वीजा नहीं दिया बहनों भाइयों, और अब जब पीएम बना हूं बहनों भाइयों तो ओबामा ने सामने से मुझे बुलाया। त्यारे ओबामा था ना बहनों भाइयों, जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे प्रश्न किया कि नरेंद्र भाई भारत में और अमेरिका में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। बहनों भाइयों आपको जानकर आनंद होगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस में ब्लैक आदमी रहता है बहनों भाइयों, और बहनों भाइयों कोई मुझे पूछे अमेरिका और भारत में फर्क क्या है तो सोनिया बहनों भाइयों अमेरिका में वो ओबामा रहते हैं और मेरे भारत में अंबामा रहते हैं बहनों भाइयों, मेरे भारत में अंबामा। और अमेरिका से वापस आकर मैंने नया प्रोजेक्ट रखा है बहनों भाइयों, नया आयोजन रखा है बहनों भाइयों, आपको जानकर आनंद होगा। गुजरात के कोने कोने में नर्मदा का नीर तो पहुंच गया है बहनों भाइयों, लेकिन मैंने नई कसम खाई है बहनों भाइयों, मैं गंगा का पानी को अमेरिका पहुंचाऊंगा बहनों भाइयों। दरिया के बीचों बीच पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूं बहनों भाइयों, 25 लाख अबज मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है बहनों भाइयों, 25,000 मिलियन डॉलर। आपको यह जानकर दुख होगा बहनों भाइयों कि अमेरिका के लिए तुमने इतना खर्चा क्यों किया है बहनों भाइयों, मेरे भारत के कल्याण के लिए किया है बहनों भाई। गंगा है, भागीरथी है, पतित पावनी है बहनों भाइयों, गंगा का स्पर्श करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है बहनों भाइयों। अमेरिका का पितृ भटक रहे हैं बहनों भाइयों, अमेरिका का पितृ भटक रहे, और मैं गंगा को वहां पहुंचाऊंगा तो अमेरिका का पितृ को मोक्ष मिलेगा बहनों भाइयों।
और मोक्ष इसलिए उसको दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि मेरे भारत के विकास में अमेरिका का पितृ दखल अंदाजी ना करे, इसलिए उसके लिए मैं गंगा पहुंचा रहा हूं बहनों भाई। तो ये अपने क्यों आ करे ओ भाई आ करे એટલે બહેનો ભાઈ હવે સાવધાનથી સાંભળજો. મારે ભગવાન શિવ બાજુ જવું છે પણ આનંદ જો, હા આનંદ જ. અત્યારે રૂપાણી સાહેબ છે મુખ્યમંત્રી, પેલા આનંદીબેન હતા. હા આનંદીબેન સારું બોલતા હો બાબુ. मित्रों, मैं गुजरात को गतिशील बनाना चाहती हूं. मित्रों, गुजरात गतिशील बनશે. હકીકત ગતિશીલ બનશે હમણાં માજુ. એવું ગતિશીલ બનવાનું ભાઈ, હાજે રીંગણી સોંપી આવે એટલે સવારે સીધા રીંગણા જ ઉતારવા જવાનું. ટૂંકમાં મૂળ વાત એટલી છે કે સાહેબ અત્યારે દરેક પ્રકારની જાગૃતિ આવી છે બધામાં, એ 100%. નહીતર પહેલા આજથી 30 વર્ષ પહેલા ગ્રાન્ટ શું કહેવાય ગામડાને ક્યાં ખબર હતી? ભાભલા બેઠા બેઠા વાતો કરતા, ગ્રાન્ટ આવે પણ તલાટી મંત્રી અને સરપંચે ધ્યાન ન દીધું, એમાં મારી ગ્રાન્ટ પાછી વહી ગઈ. તા એક બાબા શું કે એકલી હતી. એ બાય સમજતા હતા, હું કહી ગયો તમે. એને બદલે આજ કેટલો વિકાસ થાય છે સાહેબ. કે આટલા વાગ્યાનો ટાઈમ ફૂલનાથ માટે સાહેબ, અમારા માટે આખી ઘટના જુદી છે. મારા ગામના જ મંડળ અહીંયા ફૂલનાથ આવેલું, આજ રાતે આવેલી નીકળ્યું. એટલા જ વાગે અત્યારે અમારી 11 બૈરાઓ સાહેબ અકસ્માતમાં યાદી આવે. આમાં બોર્ડ ધરબાણેલું છે સાહેબ. એક પણ એ પરિવારને હજી ફૂલનાથનું નામ લ્યો તો મોઢામાં હજી એને સાહેબ આનંદ આવે, મોઢું મળડાય ને. એમ થાય ને ફૂલનાથ જ મારા બા ગયા હતા ને આવું બન્યું નહીં સાહેબ. એ એમ કે અમારા મહાદેવના કામે ગયા હતા, અમારા માવતરને મોક્ષ જ હોય સાહેબ. હે અને અમારો સત્તાધારમાં ત્યારે પ્રોગ્રામ ચાલુ, હું અહીંથી દિવસે જ નીકળેલો બપોરે. મારા બાપુજીને ગાડીમાં બેસાડ્યા. નેમિનાથ બાપુ કે નહીં ભાઈ મારે યારે જીપમાં વી આવશે. પરાણે ઉતાર્યા, મોટા ભાઈને તારે લેતો ગયો. મારા કાકી એ રોકાણા. જ્યારે ટ્રક બસ ન આવે, બસને મોડું થતું હતું ને આપણા ગામના એ ભાઈ સેવા કરવા સાહેબ કહેવાય ગયો. કેસની વાત આવી ને ત્યારે આખું ગામ એમ બોલ્યું હતું કે એ તો સેવા કરવા આવ્યા, આપણે કેસ કેમ કરાય સાહેબ. પછી હામેલી કીધું ના થોડું ઘણું જે નાના માણસો હતા એમાં એને કોઈને કાંઈ વીમા અમારે ક્યાં ઘરના દેવા વીમાના મળતા હોય. મારા બાપુજી તો અહીંથી મને કીધું કે નેમિનાથ બાપુ લઈ જાય પાછા મને 10 દી ઠવી રોકશે. ભલા કે ટ્રકની પાછલી સીટમાં કંઈક ગાડલું કેવું નાખી દે ને હું સૂઈ જાઉં ત્યાં. અને મારા બાપુજી એમાં 21 દિવસે સાહેબ ભાનમાં આવ્યા. અને જેણે આપણે ત્યારના બાજપાઈજીના ગોઠણનું જેણે ઓપરેશન કરેલું મહેતા સાહેબે, એ પ્લેનમાં ભાવનગર આવ્યા. એણે મારા બાપુજીના મગજનું માથાનું ઓપરેશન કર્યું. 21 દિવસે જ્યારે ભાનમાં આવ્યા તો એ સાહેબ એને એક જ ઝંખના ફૂલનાથને, આપણે ત્યાં ક્યાંક આપીએ ને ક્યાંક ફ્રૂટ કેવું, તો હું કે આશ્રમમાં એકલા ન ખવાય, બધા ખાવ. એને એમ જ કે હજી હું આશ્રમમાં જ છું. 2 વર્ષે ફૂલનાથ આશ્રમના 12 માલી વિચારને કાઢવામાં થયું હતું સાહેબ. ઘર હતું ને તો એમ હું તો ફૂલનાથ બેઠો. હું રસ્તે આવતો હતો ત્યારે વાઘાતાને ઝીણાતાને વાત કરતો હતો કે મારા બાપુજી બધે ફરી લે, બધી યાત્રાઓ કરી. મારા બાપુજી અત્યારે છે બેઠા છે, ફોને આડે વાડે છે, પણ ફૂલનાથ પછી મારા બાપુજી બીજે ક્યાંય નથી ગયા. કહેવાનો મતલબ કે ઈ આ ફૂલનાથ અહીંયા આવું ને એમાં આજ જોગાનું જોગ. તારીખ તો આગળની હતી પણ મેં કીધું એમ કે મારે જવાનું હતું આમ, એટલે થોડીક વહેલી કરી અને જોગાનું જોગ પાછી આ હનુમાન જયંતિ જ સાહેબ એ જ દિવસ પાછો અહીંયા હું બોલું છું. કારણ કે દેવામાં જે મજા, તારા આંગણિયા પૂછી જો કોઈ આવે આવ કાળો મીઠો આપજે, અને તારે કાને સંકટ કોઈ સંભળાવે તો બને તો થોડું કાપજે.
અને કાગ એને પાણી પાચે ભેળો બેહી જમજે. કોઈ તારી આગળ આવીને દુઃખ ગાય 100% ગાય. બધું માણસની તેવડ ના હોય બધું કામ કરી શકવાની. 5 ને ફસડકાવીને આવ્યો ને વાડી આવીને એમ કે 2 દી રોકાવું છે, આખા ગુજરાતની પોલીસ ગોતે છે, તો તમે નીકળો ભાઈ. પછી ખબર પડે તો અમારા કાબરા થઈ જાય. એને કઈ આશરો દીધો ન કહેવાય. કંસ જેનો કાળ હોય ઈ મોટી મોટી મેડિયું એ દીધો રે જાકારો રે એ જીવોલી ઝૂંપડીએ એક દૂરે જીવન પધારો રે દેવકી જી તારો દીકરો રે અરે દેવકી જી તારો દીકરો જાકારો. ઓલી ઝૂંપડીએ કીધું જીવન પધારો. એ ઝૂંપડી કેવી હતી, કોની હતી? મહેમાનો ને માણ જેને દલ ભારીને દીધેલ નહીં, પાણી મેળી મેળી નહીં મહાન આરણે ઈ તો હાથું ભોરઠીઓ ભણે. પાણીનો જાકારો જેને એ ભૂમિનો માકારો રે એ જીવોને આગીર રે એ દીધેલો જોને આવકારો રે દેવકી જી તારો દીકરો રે અરે દેવકી જી તારો દીકરો. પાણીનો જાકારો જેને ભૂમિનો માકારો તેથી ઓલા નંદરાજા આહિરડે દીધેલા આવકારો. કાગ બાપુની આ કવિ